Hi, Ma. This is the continuation of previous class taken by Sir. In this class, we are discussing about in breathing and exchange of gases. We are discussing about some small topics. Let's let's Here we are discussing about regulation of respiration. Regulation we discuss now. Neural control of ventilation. Okay, respiration centers. The group of neurons is a group of neurons which are located in the medulla and the pons of the brain stem. We sense these are the regulated. These are present on pons and medulla of the brain stem, which sense nerve impulse to the respiratory muscles. To the respiratory muscles, all called respiratory centers. Respiratory centers అంటే ఏంటి? These are the centers which sends nerve impulse. ఇవి nerve impulse ని send చేస్తాయి to the respiratory muscles or called respiratory centers. And these are of three types. ఇవి మూడు ఉన్నాయన్నమాట. ఏంటవి? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి the medullary rhythmic center located in medulla దగ్గర ఉంటుంది. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి pneumotoxic center located in pons. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎన్యూస్టిక్ సెంటర్ లొకేటెడ్ ఇన్ పాన్స్. రెండు మనకు పాన్స్ లోనే ఉంటాయి. Okay, the medullary rhythmic center. First we are discussing about one by one. First one వచ్చేసి medullary rhythmic center. Second one వచ్చేసి pneumotoxic center. Third one వచ్చేసి ఎన్యూస్టిక్ center. ఈ ఫస్ట్ వన్ మెడులరీ రిథమిక్ సెంటర్ ఏం చేసి దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద మెడులరీ రీజన్లో ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ టూ వచ్చి మిగతా రెండు వచ్చేసి ఎన్యూస్టిక్ సెంటర్ pneumotoxic center and enuestic center are present in pons area. Okay, this is the medulla lo unna medullary rhythmic center. ఇది ఏం చేస్తుందంటే they send information to the ఎక్కడికి సెండ్ చేస్తుంది? టు ద రెస్పిరేటరీ మజిల్స్. వాట్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ మజిల్స్? డయాఫ్రమ్ అండ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్కోస్టల్ మజిల్. వీటికి మెసేజ్ దే generate and send the message to and send the nerve impulse to both these respiratory muscles కి ఇన్ఫర్మేషన్ ని సెండ్ చేస్తుంది, న్యూరల్ ఇంపల్స్ ని సెండ్ చేస్తుంది. దెన్ ఫర్ అబౌట్ 2 seconds ఇది మనకు రెస్పిరేటరీ nerve impulse ని generate చేస్తుంది. In these 2 seconds both the muscles get contract అవుతాయి. then here inspiration take place. Here the thoracic cavity pushed downwards and upward direction and inspiration take place. At the end of 2 seconds tarvata for up to remain 3 seconds these centers are inactive గా ఉంటాయి. For that 3 seconds both the muscles like diaphragm and the external intercostal muscles get relaxed అవుతాయి. As the expiration is the passive process, here the expiration takes place about 3 seconds. 3 seconds తీసుకుంటుంది. మనకి ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసి 2 seconds ఉంటుంది అండ్ ఎక్స్పిరేషన్ వచ్చేసి మనకు 3 seconds ఉంటుంది. ఇది ఇస్ ద రిథమిక్స్. ఇది వచ్చేసి మనకు ద ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకు మెడులరీ రిథమిక్ సెంటర్. ఇట్ మెయింటైన్ ద బేసిక్ రెస్పిరేటరీ రిథమ్ ఇది మెయింటైన్ చేస్తుంది. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్. సెకండ్ సెంటర్ వచ్చేసి మనకు న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్. ఇది ఏం చేస్తుంది మనకు? ఈ న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఇట్ డిక్రీజ్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ యొక్క డ్యూరేషన్ ని తగ్గిస్తుంది. ఎలా అంటే when carbon dioxide concentration and H plus ion concentration పెరిగినప్పుడు when these are increased then ఏమవుతుంది? the H plus ion concentration పెరిగినప్పుడు బాడీలో ఏమవుతుంది? the acidic nature of the blood increases. ఎందుకంటే అక్కడ మనకు pH తగ్గుతుంది. then acidic nature of the blood increases. it leads to the ఏమవుతుంది? the blood become non-functional and it doesn't carry oxygen. So to eliminate all these processes, it is important to eliminate carbon dioxide from the body నుండి carbon dioxide మనం eliminate చేయాలి. So for that purpose ఇది ఏం చేయాలి? So we need to
ఎక్స్పైర్ వెల్, ఎక్కువగా ఎక్స్పైర్ చేయాలి. సో వీ కెన్ ఎలిమినేట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఫర్ దట్ పర్పస్ ఈ న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ ఏం చేస్తుందంటే it the messages sent from these center messages, the nerve impulse sent from pneumotoxic center help to decrease the inspiration time, inspiration duration ని తగ్గిస్తుంది. యాజ్ ఏ రిజల్ట్ మనకేమవుతుందంటే సారీ 1:3 అంటే 1 సెకండ్ వచ్చేసి మనకు ఇన్స్పిరేషన్ జరిగితే ఎక్స్పిరేషన్ మనకు 3 సెకండ్స్ జరుగుతుంది. ఓకే, ఇన్ దిస్ టైమ్ మనకు ఫస్ట్ మెడ్యులరీ రిథమిక్ సెంటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ మెయింటైన్ ద బ్యాలెన్స్ అబౌట్ 2:3, 2 సెకండ్ ఇన్స్పిరేషన్, 3 సెకండ్ ఎక్స్పిరేషన్. ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ ఎంత తీసుకుంటుంది ఇది 12 రెస్పిరేషన్ పర్ మినిట్ తీసుకుంటే ఈ న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ తగ్గించడం వల్ల ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ 15 బ్రీదింగ్స్ పర్ మినిట్ తీసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్యూస్టిక్ సెంటర్, ద third center which is located in the pons are helpful to increase the duration of inspiration. ఇక్కడ మనకు డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ ని పెంచుతుంది. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇట్ టేక్స్ ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ మేక్ 3:3 టైమ్ సెకండ్స్ ని మనకు టైం తీసుకుంటుంది. అంటే 3 సెకండ్స్ ఫర్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ 3 సెకండ్స్ ఫర్ ఎక్స్పిరేషన్ ఇది మనకు తీసుకుంటుంది. సో ఇది ఏం చేస్తుంది ద టైం వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుంది 10 రెస్పిరేషన్ 10 బ్రీతింగ్స్ పర్ మినిట్ మనకు ఇది తీసుకుంటుంది అనమాట. ఇన్ దిస్ వే దీస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ అనమాట. Regulations of the human beings have significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suits. అంటే రెస్పిరేటరీ రిథమ్ని మెయింటైన్ చేయగలం, మోడరేట్ చేయగలం, మెయింటైన్ అంటే బాడీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం దీన్ని మెయింటైన్ చేయగలం. ఓకే, వీఆర్ ఇన్ డూయింగ్ ఎనీ సైక్లింగ్ ఆర్ రన్నింగ్, ఆ టైంలో మన రెస్పిరేషన్ పెరుగుతుంది according to our body needs. And when we calmగా సిట్ అయి ఉన్నాం ఆర్ when we are in relaxation mode, రిలాక్స్గా ఉన్నప్పుడు మన రెస్పిరేషన్ తగ్గుతుంది. సో we can maintain and moderate the respiratory rhythm to suit our demands of body tissue ని బట్టి మనకు ఇది మనకు అడ్జస్ట్ చేయగలం, రెస్పిరేటరీ రిథమ్స్ ని మనం అడ్జస్ట్ చేయగలం. దిస్ ఈస్ డన్ బై ద న్యూరల్ సిస్టమ్. మనకి ఇది న్యూరల్ సిస్టమ్ మనకు ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ దట్ స్పెషలైజ్డ్ సెంటర్ ఆల్రెడీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దిస్ ఇస్ ద రెస్పిరేటరీ రిథమిక్ సెంటర్, రిథమ్ సెంటర్ అంటాం. లైక్ మెడులరీ రిథమ్ సెంటర్ is the first one, and we are also discussing about another 2 centers. ఈ regulations మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ we already ఒక స్లైడ్స్ స్కిప్ అయిందమ్మా. వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ న్యూరల్ కంట్రోల్. హియర్ వన్ స్లైడ్ స్కిప్ అయింది. ఆ స్లైడ్ వచ్చేసి మనకు కీమోరెసెప్టార్స్ గురించి మనం ఇక్కడ స్టడీ చేస్తాం. కీమోరెసెప్టార్స్ ఏమిటి అంటే దీస్ ఆర్ ద రిసెప్టార్స్, నథింగ్ బట్ కెమికల్ సొల్యూషన్లో ఏదైతే మనకు డిఫరెన్స్ వస్తుందో దాన్ని మనం రెగ్యులేట్ చేయగలం. Here ఈ chemoreceptors ఏం చేస్తారు, దీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ adjacent టు ద రెస్పిరేటరీ రిథమిక్ సెంటర్కి ఇవి మనకు adjacent సైడ్లో ఉంటాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద chemoreceptors ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఎలిమినేట్ ద ప్రాసెస్. ఏవైతే మనకు కెమికల్స్లో వచ్చే మన కెమికల్స్లో వచ్చే ఏవైతే చేంజెస్ ఉంటాయో వాటిని రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే, అది ఎలా అంటే in the respiratory system, these chemoreceptors are highly sensitive to carbon dioxide and H+ ion concentration. వీటికి ఇది highly sensitive ఉంటుంది. Whenever there is increase in H+ ion concentration, CO2, PCO2 or CO2 concentration or both ఉన్నప్పుడు ఇది దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్. ఇవి ఏం చేస్తాయి, దే సిగ్నల్ టు ద రెస్పిరేటరీ RRC, రెస్పిరేటరీ రిథమిక్ సెంటర్, ఇవి సిగ్నల్ ఇస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, టు మేక్ ద నెసెసరీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇన్ రెస్పిరేటరీ ప్రాసెస్లో నెసెసరీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి రికమెండ్ చేస్తుంది అనమాట. ఏంటి ఆ రెస్పిరేటరీ సెంటర్స్, మనకు రెస్పిరేటరీ సెంటర్స్ మనం అడ్జస్ట్ అంటే ఇఫ్ ది కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఇవి రెండు ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఇవి ఏం చేస్తుంది,
ఇది సిగ్నల్ చేస్తుంది టు ఎలిమినేట్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎలిమినేట్ చేయడానికి సింపుల్గా ఇట్ మేక్ టు ఎక్స్పిరేషన్ ఎక్కువగా జరగడానికి ఇది ట్రై చేస్తుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆఫ్ 2 టైప్స్. అండ్ ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సెంట్రల్ chemoreceptor. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పెరిఫెరల్ chemoreceptor. సెంట్రల్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద బ్రెయిన్, సెకండ్ వన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద కెరోటిడ్ ఆర్టరీస్ అండ్ ఆర్చ్ అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి రెస్పిరేటరీ డిజార్డర్స్. ఈ రెస్పిరేటరీ డిసార్డర్స్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఆస్తమా. Asthma is nothing but it feels difficulty in breathing due to inflammation of bronchi and bronchioles. Bronchi and bronchioles లో ఇన్ఫ్లమేషన్ వలన మనకు ఆస్తమా యొక్క సిమ్టమ్స్ అనమాట. ఓకే, సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ఓకే ఇక్కడ చూడండి. వెన్ ఎనీ ఎలర్గెన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బాడీ, లంగ్స్లో ఎంటర్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఇది మనకు స్మూత్ మజిల్స్ ఉంటాయి, దే గెట్ ఇన్ఫ్లమేటెడ్, ఇవి ఇన్ఫ్లమేట్ అవుతుంది. అండ్ ది ఇన్ఫ్లమేషన్ డ్యూరింగ్ లోయర్ డైరెక్షన్, మనకు సెంటర్ వైపు మనకు ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ కనబడుతుంది అనమాట. హియర్ చెక్అవుట్ హియర్ దీస్ ఇన్ఫ్లమేషన్ టువర్డ్స్ ద లోయర్ డైరెక్షన్, ఇన్నర్ డైరెక్షన్ మనకు జరుగుతున్నప్పుడు ఇట్ కన్స్ట్రిక్ట్ ద పాత్వే ఆఫ్ ద ఎయిర్ యొక్క పాత్వేని ఇది కన్స్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. సో వీ ఫీల్ ద పేషెంట్స్ ద ఆస్మా పేషెంట్స్ ఫీల్ డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ డ్యూ టు ద ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ బ్రాంకీ అండ్ బ్రాంకియోల్స్. ఓకే, ద సిమ్టమ్స్ ఇంక్లూడ్ కాఫింగ్ ఉంటుంది, డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ అండ్ వీజింగ్ మీన్ వేజల్ సౌండ్ అంటే పిల్లి కూతలు అంటాం. అండ్ దీస్ ఆర్ ద సిమ్టమ్స్ అండ్ దీస్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ ఎలివేటెడ్. దీన్ని ఎలా ఎలివేట్ చేయగలము అంటే బై ఇన్హేలింగ్ ఏరోసాల్ మిస్ట్ కంటైనింగ్ బ్రాంకియోడైలేటర్స్ అండ్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్. ఇది ఆస్తమా పంప్ ఉంటుందమ్మా, ఆస్తమా పంప్ ఉంటుంది, నోట్లో పెట్టుకొని దీన్ని పఫ్ కొడతారు. ఆ పఫ్లో మనకు బ్రాంకియోడైలేటర్స్ ఉంటుంది అండ్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ టు రిలాక్స్ ద మజిల్స్. ఇక్కడ ఉన్న ఏవైతే స్మూత్ మజిల్స్ని రిలాక్స్ చేస్తుంది అండ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద బ్రీతింగ్. ఆస్తమా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంఫిసీమా. సెకండ్ డిజార్డర్ వచ్చేసి ఎంఫిసీమా. ఇట్ ఈస్ ద క్రానిక్ డిజార్డర్ అంటే లాంగ్ టర్మ్ డిజార్డర్. మెయిన్లీ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ డ్యూ టు ద కాజ్, ఇది వచ్చేసి మనకు సిగరెట్ స్మోకింగ్ వల్ల ఎక్కువగా ఉంటుంది. మేజర్ కాజ్ ఆఫ్ ఎంఫిసీమా ఈజ్ సిగరెట్ స్మోకింగ్. ఇన్ దిస్ ఏవైతే ఆల్వియులర్ వాల్స్ ఉన్నాయో దే గెట్ డ్యామేజ్ అయ్యి అండ్ కోయిలేజెస్ అంటే ఒకదానికొకటి డిస్ట్రాయ్ అయ్యి బికమ్ సింగిల్ అనమాట. అన్నీ కలిసిపోయి మనకు ఒక సింగిల్ లార్జ్ alveoli ఫామ్ అవుతుంది. హియర్ వీ కెన్ చెక్ దీస్ ఆర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్వియోలైస్ వేర్ హియర్ వీ కెన్ సీ సింగిల్ ఆల్వియోల్. ఇదంతా సింగిల్ ఆల్వియోల్ అనమాట, ఇది సింగిల్ ఆల్వియోలై ఇలా అనమాట. ఓకే, due to this the surface area of the gases for the gases exchange decrease అవుతుంది. the lungs ఏం చూపిస్తుంది, larger but fewer alveoli. These are single alveoli. These are showing single alveoli but single and fewer alveoli. Due to this, in this it also loses its elastic nature lose అవుతుంది and fibers form అవుతాయి, fibers గట్టిగా ఉంటాయి. So it loses its elastic nature. Due to less surface area, the rate of oxygen diffusion decreases. మనకు ఆక్సిజన్ డిఫ్యూజన్ తగ్గిపోతుంది. మెయిన్ కాజ్ వచ్చేసి సిగరెట్ స్మోకింగ్. నెక్స్ట్ డిసీజ్ వచ్చేసి మనకు నిమోనియా. నెక్స్ట్ డిసీజ్ నిమోనియా. ఇట్ ఈస్ ద అక్యూట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే సడన్ ఇన్ఫెక్షన్. is sudden acute infection of lungs caused by bacterium such as Streptococcus pneumoniae and also some virus, fungi, protozoans and mycoplasmas. వీటి అన్నిటి వల్ల కూడా నిమోనియా వస్తుంది. సింటమ్స్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ లంగ్స్ బాగా బల్జ్ ఇన్ఫ్లమేషన్తో బల్జ్ అయి ఉంటాయి, పెద్దవిగా కనబడతాయి. బట్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ అక్యూములేషన్ బట్ ద alveoli are filled with mucusతో ఫిల్ అయి ఉంటుంది. సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అవ్వదు. ఇంపేర్డ్ టు ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్
Okay, and the person who are affected with pneumonia and are suffering from the ఏమవుతుంది cough ఉంటుంది and his nails and lips become brown or purple color లో ఉంటుంది. If untreated, దీన్ని గనక మనం untreated ట్రీట్మెంట్ చేయకపోతే it result the sudden death of affected individual. ఏదైతే affected person ఉన్నాడో sudden death మనం దాంట్లో అబ్జర్వ్ చేయగలం న్యూమోనియాలో. It be about 2 to 3 days so the person may die. Occupational disorders. Next వచ్చేసి occupationally respiratory disorders. It includes అంటే where the dust is more dust is produced then the respiratory system is affected by. Okay, these are occupational, they link with their jobs. Ekkada where the dust produce more production of dust is there, like manaku construction sites lo gaani, stone breaking or stone grinding industry gaani or coal industry gaani, we can observe these kind of. In certain industries like which include stone breaking ranges, they produce so much of dust that produce that defense mechanism of our body cannot fully cope up with that situation. Ante our defense mechanism contains for the purification of the air we are having nasal air and the same time some mucous membrane we filter the air, but when it is about some time కోసం అయితే ఇది చేయగలదు. కానీ if the person is fully covered with the dust it is difficult to cope up with that situation, leading to the దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఫైబ్రాయిడ్స్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫైబ్రోసిస్ అంటే ఫైబర్స్ ఫామ్ అవుతాయి అండ్ కాజెస్ సీరియస్ లంగ్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. ఓకే, in the patient, the treatment of the patient, he should be provided symptomatic treatment. ఏ డస్ట్ వల్ల తనకు లంగ్ డ్యామేజ్ అయిందో ఆ సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ జరగాలన్నమాట. లైక్ బ్రాంకియోడైలేటర్స్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంటీబయాటిక్స్ టు రిమూవ్ ద అండర్లైనింగ్ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం ఇది యూజ్ చేస్తాం. వర్కర్స్ ఇన్ సచ్ ఇండస్ట్రీ యూజ్ ప్రొటెక్టివ్ మాస్క్ యూజ్ చేయాలి. ప్రొటెక్టివ్ మాస్క్ని వాళ్ళు యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి COVID-19. ఇక్కడ మనం కరోనా వైరస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. కరోనా వైరస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ కామన్ వైరస్, కామన్ కోల్డ్ వైరస్. It causes infection which causes infection in nose and upper throat or sinus అంటే మనకు ఇక్కడ ఉంటాయి మన సైనస్ క్యావిటీస్ ఉంటాయి. ఓకే, దిస్ కరోనా వైరస్ ఇస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ RNA వాటితో RNA వైరస్ రిలేట్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ ఎర్లీ 2020s ఆఫ్టర్ డిసెంబర్ 2019 in Wuhan city of China there is an outbreak of COVID. ద వరల్డ్ కోవిడ్, ఈ కరోనా అనేది మనకు అక్కడ అవుట్ బ్రేక్ అయ్యింది. ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఐడెంటిఫైడ్, అప్పటి వరకు దీన్ని కరోనా వైరస్ అనేవి ఇస్ డిఫరెంట్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ వేరియంట్ అంతే. కరోనా వైరస్ అనేది కామన్ కోల్డ్ వైరస్ మనకు ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఎ న్యూ టైప్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్ దట్ ఈస్ SARS-CoV-2. ఓకే, ద అవుట్ బ్రేక్ క్విక్లీ స్ప్రెడ్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. ఇది మనకు చాలా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయ్యే పాండమిక్గా వచ్చేసింది. ఓకేనా, పాండమిక్ ఇఫ్ ఇట్ స్ప్రెడ్ త్రూ అవుట్ ద వరల్డ్ అయితే దీన్ని మనం పాండమిక్ అంటాం. వ్యూహాన్ సిటీలో అయితే దాన్ని మనం ఎండమిక్ అన్నాం, అదే చైనాలో అయితే దాన్ని మనం ఎపిడమిక్ అన్నాం, అదే వరల్డ్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయితే దాన్ని మనం పాండమిక్ అంటాం. ఓకే, ఇట్ స్ప్రెడ్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది? ఇట్ స్ప్రెడ్ లైక్ ఏ కామన్ కోల్డ్ వైరస్. కామన్ కోల్డ్ ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుందో అలానే స్ప్రెడ్ అవుతుంది. మెయిన్లీ త్రూ పర్సన్ టు పర్సన్ కాంటాక్ట్, లైక్ ఫ్రమ్ ద డోర్ నాబ్స్ కానీ ట్యాప్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టవల్స్ లైక్ దట్ అనమాట, ఆ టీవీ రిమోట్స్ వీటితో స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇన్ఫెక్షన్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ మైల్డ్ టు డెడ్లీ, చాలా చిన్నగా ఉండి డెడ్లీ వరకు కూడా అవుతుంది.
చాలా డెత్స్ అయ్యాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ ద సిక్ పర్సన్ యొక్క కాఫ్ ఆర్ స్నీజింగ్ వల్ల ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ద డ్రాప్లెట్ స్ప్రెడ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ 6 feet అవే. 6 feet వరకు దాని డ్రాప్లెట్స్ సిక్ పర్సన్ యొక్క డ్రాప్లెట్ స్ప్రెడ్ అవటం వల్ల ఇది ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అయింది. నెక్స్ట్, Government of India approved two vaccines. First one Covaxin and second one is Covishield. These are the two vaccines are approved by the Government of India to protect from the COVID-19. COVID-19 నుండి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి మనకి ఈ టూ వ్యాక్సిన్స్ అప్రూవ్ చేయండి. By taking these two vaccines, many people are saved from this disease. ఈ డెడ్లీ వైరస్ నుండి ప్రొటెక్షన్ దొరికింది. Okay ma, this is the end of the class. This is the end, and we are having, and here breathe healthy and live healthy. Okay, like this we now we finish our class. Breathe healthy and live healthy, like breathe well, live well and read well. Okay ma, thank you.